Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مكتاهم. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب. إن الكبائر في الغفران كاللامم. إن الكبائر في الغفران كاللامم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه القسط في آجامها تجبي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق
لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب لم يهتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن فاتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف كل شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وإلى شيخنا وربي أرواحنا كي حجد الدين بن كهد الخير وإلى
إلى روح الشيخ سيد محمد باشر بن عبد الله بن عبد الرحمن ما فضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai wa yufa ya Bu ya. Benar kan Bu bacaannya? Wa yufa an qalili damil ajnabi itu Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yufa an qalili damil ajnabi wa huwa ma asabahu min ghairihi aw min nafsihi lakin ba'da istiqrarihi ka'andamiyat diyaduhul yumna wantaqala minha damun lil yusra faman taqala ilal yusra ajnabiyun na'am al muntaqilu minal jurhi ila ma hadahu minal thawbi laysa bi ajnabiyyin ghairal kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima lianna jinsad dami yatatarraku ilayhi al-'afu fayaqa'u fi mahallil musamahati wa in latakha nafsahu bihi 'amdan walau li ghairi hajatin
inda ibni Hajarin wa yajtahidu indal ishtibahi fi qillatihi wa kathratihi bi an lam yata'ahhal raja'a ila thiqatin yajtahidu lahu fihi wa yu'tabaru fi ijtihadihi az-zamanu wal makanu fama ra'a annahu mimma yaghlibu at-tadammukh bihi wa yaksuru al-ihtirazu anhu faqalilun wa illa fakathirun walau syakka ahuwa qalilun au kathirun falahu hukmul qalili walau tafarraqa fi mahallin walau jumi'a kana kathiran falahu hukmul qalili indal imami wa'tamadahu Muhammadun ar-Ramliyu wa innama lam yughfa an qalilil bawli fi ghairi salisin ma'a anna al-ibtila'a bihi aktharu li'annahu aqdaru wa lahu mahallun makhsusun amma damul kalbi wal khinziri fala yughfa anhu ligilazhihi wa innama ufiya anhu fi dini syari'i li umumil balwa bihi fihi la huna wa kharaja biqawli aydan wa lam yahsul bifi'lihi ma law hasala al-ma'fu anhu bifi'lihi fa innama yu'fa an qalilihi kama qala walau asara al-batharati aw ad-damamila aw qatala al-burghutha aw nahwahu fi thawbihi aw badanihi aw nama fi thawbihi li ghairi hajatin wa kana mimman la ya'taduna an-nawma fi thiyabihim ufiya an qalilihi faqat ala al-mu'tamadi illa kathira masyaqqatun fi tajannubihi hina izin wa innama lam yanzuru likaunil fasdi wal hijamati bi fi'lihi li'anna ad-darurata fi dhalika aqwa minha fi dami nahwil burghuthi wa asri ad-dumali walau marrata nahwal qamlati baina asabihi fal aqrabu adamul afwi
likathrati mukhalatati ad-dami lil jildi bila daruratin bi khilafi qatliha bi ghairi madhin walau ra'fa fi salati lam tabtul wa illa lawtha wa in lawtha badanahu ma lam yakthur wa la yughfa an jildil burghuthi wa nahwihi mimma la nafsa lahu sa'ilatun fi badanin wala thawbin walau bi Makkah wa nahwiha ayyama ibtilaihim bidzubabi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'fa an qalili damil ajnabiyyi, dan dimaaf dari sedikit darah orang lain. Misalnya teman ibu berdarah, bisulnya keluar darahnya, bisulnya pecah, berdarah, keluar pecah, keluar darahnya. Kemudian kena ibu, ini bagaimana hukumnya? Darah dari orang lain. Hukumnya adalah kalau sedikit maka darah tersebut dimaaf. Kemarin pengertiannya Bu ya. Pengertiannya dimaaf artinya manakala ibu sedang sholat, kemudian kena darah dari teman ibu sedikit saja, maka dihukumkan sholat ibu sah ya Bu ya. Ulang lagi ya Bu ya. Pengertian darah itu dimaaf manakala ibu sedang sembahyang, sedang sholat, kena darah tersebut, maka sembahyang ibu hukumnya apa Bu? Hukumnya sah, enggak batal ya Bu ya. Misalnya ibu lagi sembahyang zuhur, udah masuk rakaat yang kedua, teman ibu bisulnya pecah sebelah ibu, kemudian darahnya kena mukena ibu, kena muka ibu misalnya, sedikit doang yang kena darah dari bisul ibu yang pecah, temannya tuh, teman bisul ibu yang pecah. Ini bagaimana hukumnya? Sembahyang ibu dihukumkan sah ya Bu ya. Itulah pengertiannya, bahwasanya najis yang sedikit dari orang lain adalah hukumnya dimaaf. Pengertiannya, manakala ibu sedang sembahyang, sedang sholat, kemudian kena darah teman ibu, tadi contohnya darah bisul teman ibu pecah, kemudian kena ibu sedikit saja, kena ibu, kena tangan ibu, sembahyang ibu hukumnya sah, tetap lanjutkan dan tidak batal. Ngerti ya Bu ya? Jadi kalau darah orang lain dihukumkan darah tersebut dimaaf, itu darahnya catatannya harus sedikit. Yang disebut dengan darah orang lain itu apa? Wa huwa ma asabahu min ghairihi, yaitu darah yang mengenai orang itu dari orang lain. Yang tadi ya Bu ya, teman ibu bisulnya berdarah, kemudian darah bisul teman ibu kena mukena ibu, kena muka ibu sedikit doang, maka hukumnya dimaaf. Kalau ibu sedang sembahyang, maka sembahyang ibu dihukumkan sah. Jadi yang dibilang darah orang lain, darah dari teman ibu, pokoknya orang lain yang mengenai tubuh ibu atau baju ibu, maka itu hukumnya kalau sedikit saja dihukumkan dimaaf. Jelas ya Bu ya? Au min nafsihi, atau darah ibu sendiri, lakin ba'da istiqrarihi, tapi setelah sudah dia menetap. Contohnya bagaimana? Ka'an damiyat yaduhul yumna, seperti ada orang yang tangan sebelah kanannya berdarah.
wantaqala minha damun lil yusra, kemudian darah tersebut berpindah ke tangan sebelah kiri. Faman taqala ilal yusra ajnabiyun, darah yang sudah berpindah dari tangan ke sebelah kanan ke sebelah kiri, dari tangan sebelah kanan ke sebelah kiri, itulah yang disebut dengan darah ajnabi. Jadi bisa darah orang lain yang disebut dengan damul ajnabi, bisa darah orang lain atau darah ibu sendiri. Tangan kanan ibu berdarah, ada bisul misalnya Bu ya, bisul yang di tangan ibu itu berdarah, bisul yang ada di tangan kanan ibu berdarah. Darah dari tangan kanan tadi berpindah ke tangan mana Bu? Sebelah kiri. Nah, itu juga disebut dengan damul ajnabi. Perpindahan darah ibu sendiri dari tangan sebelah kanan ke tangan yang sebelah kiri, kalau sedikit saja maka dihukumkan dimaaf. Ulang lagi ya Bu ya. Pengertian dimaaf artinya apa? Manakala darah tersebut kena pada baju ibu, kena pada bagian tubuh ibu, ibu sedang sholat, sedang sembahyang, maka dihukumkan sholat ibu dihukumkan sah dan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Misalnya ibu lagi sembahyang, bisul tangan kanan sebelah ibu pecah, kemudian berdarah, berpindah darah dari tangan kanan ibu ke tangan sebelah kiri, sedikit doang kenanya, atau kenanya sedikit doang pindah ke tangan sebelah kiri. Ini bagaimana hukumnya darah tersebut? Darah tersebut hukumnya adalah najis yang dimaaf. Ibu lagi sembahyang misalnya, lagi sembahyang asar, kemudian bisul tangan kanan ibu berdarah, berdarah tersebut berpindah ke tangan sebelah kiri. Sembahyang ibu bagaimana hukumnya Bu? Hukumnya sah, tidak batal. Kenapa demikian? Karena darah yang sedikit dari darah ajnabi dihukumkan demikian dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sedikit saja darah tersebut berpindah maka dihukumkan darahnya dimaaf. Manakala ibu sedang sembahyang maka sembahyang ibu dihukumkan sah. Jelas ya Bu ya? Jadi yang disebut dengan damul ajnabi ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, darah orang lain, kena baju ibu, kena tangan ibu, sedikit saja dimaaf hukumnya. Atau darah ibu sendiri, tadi contohnya dari tangan kanan ibu itu darah berpindah ke tangan sebelah kiri, sedikit saja yang ada maka dihukumkan itu pun darahnya najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Naam, akan tetapi al-muntaqilu minal jurhi ila ma hadahu minat thawbi laisa bi ajnabiyin. Darah yang berpindah dari satu luka yang dia sejajar dengan baju yang ibu pakai itu bukan ajnabi namanya. Kan kalau darah nembus ya Bu ya, tangan ibu ada bisulnya, kemudian bisulnya pecah, ibu pakai mukena ibu kan akhirnya tembus apa Bu? Tembus darah ya Bu ya. Nah itu mukena yang terkena darah sehingga menembus mukena tadi itu bukan darah ajnabi. Bagaimana hukumnya? Tadi ya Bu ya, hukumnya yang kemarin kalau memang tidak sengaja dipecahkan itu bisul pecah sendiri, mau banyak mau sedikit darahnya hukumnya adalah dimaaf. Tapi kalau pecahnya ibu pecahin maka lihat darahnya banyak maka dihukumkan najis mutawassithah. Kalau darahnya sedikit maka dihukumkan sebagai najis tapi hukumnya apa Bu? Dimaaf. Ingat ya Bu ya, ibu punya bisul di tangan, ibu pecahin, kemudian keluar darah, lihat darahnya. Manakala darahnya hanya sedikit saja maka dihukumkan najis tapi yang diapakan Bu? Yang dimaaf. Tapi pas ibu lihat, ibu pencet bisul ibu, darahnya banyak, maka ini hukumnya apa Bu? Najis mutawassithah. Ingatin ya Bu ya, kalau yang sengaja dipencet bisul jerawat korek, keluar darahnya banyak,
Kemudian bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah najis mutawassithah. Kalau sedikit saja maka dihukumkan najis, tapi hukumnya apa, Bu? Dimaaf. Tetapi yang kedua, kalau ada bisul, jerawat, koreng yang ada pada bagian tubuh ibu kemudian pecah sendiri, mau banyak darahnya keluar, sedikit darahnya keluar, maka dihukumkan najisnya najis yang apa, Bu? Yang dimaaf. Jelas ya, Bu ya? Jadi darah yang nembus di mukena ibu, di gomis ibu, itu hukumnya bagaimana, Bu? Hukumnya adalah najisnya najis yang dimaaf ya, Bu ya. Ibu punya bisul di tangan, pecah sendiri, darahnya banyak sedikit, nembus mukena ibu, nembus gomis yang ibu pakai. Ini bagaimana hukumnya? Maka hukumnya adalah darah tersebut najis, tapi najis yang diapakan, Bu? Yang dimaaf. Ibu lagi sembahyang, pas lagi sembahyang bisulnya pecah sendiri, kemudian nembus darahnya sampai mukena ibu. Bagaimana hukum sembahyang ibu? Karena najisnya najis yang dimaaf, maka sembahyang ibu hukumnya bagaimana, Bu? Hukumnya sah, tidak batal. Jelas ya, Bu ya? Ghairal kalbi wal khinziri, selain dari darah anjing, selain dari darah babi. Ingat, Bu, babi, anjing, seluruh bagian-bagiannya, bagian luar babi, bagian dalam babi, bagian luar anjing, bagian dalam anjing, semua adalah hukumnya najis mughallazah ya, Bu ya. Ingat ya, Bu ya. Jangan suka dengerin orang di medsos ya, Bu ya, yang dibilang katanya cuma air liur doang. Tidak, bukan hanya air liur anjing babi yang menajisnya najis mughallazah, tapi semua bagian-bagiannya, Bu ya. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya ulama kita mengatakan demikian. Pada anjing, pada babi, najisnya bagian luar dalam tubuhnya, bagian dalam, bagian luar tubuhnya, maka dihukumkan sebagai najis apa, Bu? Mughallazah. Misalnya ibu lagi ke pester, misalnya ada toko yang ngejual daging babi ya, Bu ya, atau daging anjing. Tangan ibu kena hati anjing atau kena babi dagingnya, nah berarti tangan ibu kena apa, Bu tuh? Najis apa, Bu? Mughallazah. Artinya semua bagian-bagiannya. Misalnya lagi tangan ibu kena kaki babi, atau kena buntut babi, atau kena congor anjing, bagaimana hukumnya, Bu? Tangan ibu kena apa, Bu? Najis. Jelas ya, Bu ya? Jadi bukan hanya air liur saja, seluruh bagian-bagian anjing babi, bagian dalam tubuhnya, bagian luar tubuhnya dihukumkan najisnya sebagai najis mughallazah. Jadi selain darah anjing, selain darah babi, kalau darah anjing hukumnya mughallazah najisnya. Darah babi sama, hukumnya lah najisnya najis mughallazah. Ibu lagi jalan, kemudian ada anjing ketabrak, darahnya muncrat, kena gomis ibu, maka berarti gomis ibu kena apa, Bu? Najis mughallazah. Jadi darah anjing, darah babi hukumnya adalah najisnya najis mughallazah. Jelas ya, Bu ya? Selain itu ya, Bu ya, jadi yang disebutkan di atas tadi, sebutkan tadi dan sebelum kemarin, itu darah yang selain darah anjing, selain darah babi. Kalau darah anjing, kalau darah babi, maka hukumnya adalah mutlak najis hukumnya, dan najisnya adalah najis mughallazah. Misalnya sepatu ibu lagi jalan, sepatu ibu nginjek darah anjing, itu kan berarti sepatu ibu kenapa, Bu? Kena najis mughallazah.
Nah, berarti mesti dicuci 7 kali menggunakan apa, Bu? Menggunakan air yang suci, mensucikan. Cucian yang ketujuh, air yang suci mensucikan dicampur dengan tanah yang suci, ya Bu ya. Demikian cara cucinya. Kenapa demikian? Karena seluruh bagian-bagian anjing babi tadi, darahnya sekalipun adalah hukumnya najisnya najis mughallazah. Jelas ya Bu ya? Jadi selain darah anjing, selain darah babi, maka dihukumkan najis yang disebutkan tadi dan sebelum-sebelumnya adalah najisnya najis yang dimaaf pada rincian yang sudah dijelaskan. Sementara darah anjing, darah babi, maka dihukumkan adalah najisnya sebagai najis mughallazah. Jelas ya Bu ya? Wa far'i ahadihima, dan keturunan dari salah satu keduanya. Anjing kawin dengan anjing, anaknya anjing. Anak anjing hukumnya apa Bu? Najisnya mughallazah. Ada babi kawin dengan babi, anaknya apa Bu? Anaknya babi. Bagaimana hukum anak babi ini? Hukumnya adalah najisnya apa Bu? Mughallazah. Contoh yang lainnya, kawin silang antara anjing dengan babi, anaknya anjing, maka hukum anak anjing yang hasil kawin silang antara anjing dengan babi, hukumnya apa Bu? Najisnya apa? Mughallazah. Atau sebaliknya, ada babi kawin dengan anjing, anaknya lahir babi, maka anak babi hasil kawin silang antara babi dengan anjing, hukum najisnya apa Bu? Mughallazah. Atau ada anjing, ada babi yang kawin dengan hewan yang dimakan dagingnya. Contoh, anjing kawin dengan kambing, anaknya kambing, ya Bu ya. Ada anjing kawin dengan kambing, anaknya apa Bu tadi Bu? Anaknya kambing. Nah, anak kambing ini bagaimana hukum najisnya Bu? Najisnya najis mughallazah. Jelas ya Bu ya? Jadi ada anjing kawin dengan apa Bu? Dengan kambing. Kemudian lahir anaknya apa Bu? Anaknya kambing. Anak kambing ini bagaimana hukum najisnya? Najis mughallazah. Kenapa demikian? Karena salah satu induknya adalah anjing. Misalnya Bu nih, ada anak kambing tapi hasil kawin silang antara anjing dengan apa tadi Bu? Dengan kambing. Dipotong, kemudian dibagi-bagiin, dagingnya disate. Ibu makan gak Bu? Makan gak? Kenapa gak boleh? Karena hukumnya najisnya apa Bu? Mughallazah. Jelas ya Bu ya? Direndang enak Bu, direndang, dibalado, didendeng. Ibu dikasih makan gak Bu? Nggak boleh. Kenapa demikian? Najisnya hukumnya apa Bu? Najis mughallazah. Jelas ya Bu ya? Jadi anak kambing hasil kawin silang antara anjing dengan kambing, hukumnya najisnya adalah najis mughallazah. Atau babi kawin dengan sapi Bu. Babi kawin dengan sapi, anaknya sapi. Ada babi kawin dengan sapi, pas lahir anaknya apa Bu? Sapi. Anak sapi ini najisnya apa Bu? Mughallazah. Dipotong nih anak sapi hasil kawin silang antara babi dengan sapi, kemudian dibikin sop buntut, ibu dibagi makan gak Bu? Enggak. Kenapa demikian? Najisnya tadi apa Bu? Mughallazah. Jelas ya Bu ya? Ngerti ya? Cuma kalau orang bagi jangan tanya, nih babi apa bukan? Jangan makan aja Bu. Kalau ibu tahu di kampung ibu ada orang yang ngawinin babi dengan sapi, ibu tahu, kemudian lahirnya sapi, ibu tahu dengan pasti bahwa ini anak sapi adalah kawin silang antara babi dengan sapi, ibu tahu dengan pasti, ibu dibagi dagingnya, jangan dimakan. Kenapa demikian? Karena ini anak sapi, hukumnya adalah najis ya najis mughallazah. Jelas ya Bu ya?
Jadi darah anjing hukumnya najis mughalladhah secara mutlak. Darah babi hukumnya najis mughalladhah secara mutlak. Atau tadi keturunan dari anjing dan babi, maka darahnya secara mutlak adalah najisnya najis mughalladhah. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian? Kok dihukumkan seperti itu? Lianna jinsad dami yatatarraku ilaihil afu, maka jenis darah terdapat padanya najis yang dimaaf. Ingat, najis yang dimaaf adalah darah selain anjing, babi dan keturunan keduanya. Jadi selain itu, maka darah itu apabila kena tubuh ibu, kena badan ibu, kena baju ibu, maka dihukumkan najisnya najis yang dimaaf. Jelas ya Bu ya? Tapi kalau ibu misalnya ibu lagi jalan atau ibu lagi sholat, ada babi yang tertabrak di luar jalan, darahnya sampai muncrat, ibu lagi sembahyang di masjid, mau sholat, kena itu darah babi. Bagaimana hukum sembahyang ibu? Sembahyang ibu hukumnya bagaimana Bu? Batal langsung. Kenapa demikian? Najis babi, darah babi adalah hukumnya najis apa Bu? Mughalladhah, tidak dimaaf pada hukum agama Islam, tidak dimaaf dalam madhab kita, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jelas ya Bu ya? Jadi darah anjing, darah babi, darah keturunan anjing babi hukumnya secara mutlak adalah najisnya najis mughalladhah. Jelas ya Bu ya? Fayaqa'u fi mahallil musamahati, maka dia berada pada tempat dimaaf. Tadi ingetin, darah yang dimaaf, darah yang selain dari darah anjing, darah babi dan keturunan salah satu daripada keduanya. Kalau darah anjing, darah babi secara mutlak najisnya adalah najis mughalladhah. Ulang lagi, ibu lagi sembahyang maghrib, kemudian tiba-tiba ada orang ngebunuh anjing, muncrat, ditembak, darahnya muncrat. Ibu lagi sembahyang, kena ibu darah anjing. Sembahyang ibu bagaimana hukumnya Bu? Langsung batal. Kenapa demikian? Darah anjing hukumnya apa Bu? Najis mughalladhah secara mutlak, tidak dimaaf pada hukum agama kita. Jadi demikian, darah anjing, darah babi, kemudian anak-anaknya, anak anjing, anak babi, maka dihukumkan darahnya secara mutlak najisnya sebagai najis mughalladhah. Jelas ya Bu ya? Wa in la takha nafsahu bihi amdan, sekalipun dia sampai mengotori dirinya secara sengaja dengan darah selain anjing babi, walau li ghairi hajatin, sekalipun tanpa ada hajat. Inda Ibni Hajarin, menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, wa yajtahidu indal ishtibahi fi qillatihi wa kathratihi. Seseorang berijtihad ketika samar pada masalah sedikit atau banyak darahnya. Ini darahnya sedikit atau banyak, dia harus berijtihad selama dia bisa. Tapi kalau dia nggak bisa, bi'an lam yata'ahal, kalau dia nggak bisa untuk berijtihad, bagaimana hukumnya? Raja'a ila thiqatin yajtahidu lahu fihi, maka dikembalikan kepada orang yang terpercaya. Tanya orang lain yang bisa, yang ngerti, ini darah bisulnya, darah jerawatnya sedikit atau banyak. Kalau dibilang sedikit, tadi hukumnya misalnya ibu pencet jerawat ibu atau bisul ibu, keluar darahnya, kemudian ibu nggak tahu ukuran sedikit atau banyak darah tersebut, ibu tanya kepada ahlinya yang ngerti, ini bagaimana darahnya, sedikit atau banyak. Kalau dia bilang sedikit, maka berarti darah tersebut adalah darah yang dimaaf. Jelas ya Bu ya?
Yang tadi ya Bu ya, kalau sengaja dipencet maka lihat darahnya, keluarnya sedikit maka dimaaf. Kalau banyak maka hukumnya adalah najis mutawassithah. Jelas ya Bu ya? Wa yu'tabaru fi ijtihadihi az-zaman wal makan. Dan jadikan sebagai hukum pada ijtihadnya akan zaman dan akan tempatnya. Fama ra'a annahu mimma yaghlibu tadammuhu bihi, maka yang dia lihatnya termasuk darah yang bisa dia melepotkan pada tubuhnya atau bajunya, wa ya'surul ihtirazu anhu, dan sulit untuk menjaganya, faqalilun, maka hukumnya sedikit. Kalau darah ini bisa dilepotin di tubuhnya atau di badannya atau di bajunya, kemudian susah untuk menjaganya, bagaimana hukumnya? Maka hukumnya berarti adalah darah yang sedikit. Wa illa fakathirun, kalau memang bisa dijaga maka dihukumkan sebagai darah yang banyak. Jelas ya Bu ya? Itu ukurannya Bu tuh, ukuran darah sedikit atau darahnya banyak. Selama dia tidak bisa dijaga, pasti kena baju ibu, pasti kena badan ibu, maka ini disebut dengan darah yang sedikit. Tapi kalau bisa dijaga maka dihukumkan sebagai darah yang banyak dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu bacaannya sampai walau syakka ahwa qalilun aw katsirun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna بأننا قد عرفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni
وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.